Hello and welcome to another episode of Ace Talks. I'm your host for today, Daxyata. And as always, we're here again with new stories, insights, with a dash of inspiration from people who truly make a difference. Our guest for today, with over 20 years of experience in the field of marketing and branding, is Kashyap Shakya sir. र उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो Pycus Holdings को co-founder, along with that co-founder at Allied Foods. And besides being a successful entrepreneur, he's also a faculty at ACE Institute of Management, inspiring and shaping the future generation of marketers. Welcome to the show, sir. Thank you, Daxyata. So, अब हजुरको मुखबाट पनि सानो मिठो एउटा introduction सुनिदिइहालौँ न. Like you said, I've been in the Nepalese market as a marketing guy for almost 20 years now. 20 years, step-ai भयो भनौँ न, हैन? So, सुरुदेखि नै I've been very passionate about marketing. MBA चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट गरेको अनि त्यो MBA गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ that spark actually turned into a career option, and I'm actually very happy that I chose this particular line of management for my career, because I'm very interested. I'm very into it. I love it. I do a lot of research and I do a lot of study, and I like to practice this field of management. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I'm still very excited as I was 20 years back जस्तो लाग्छ. हैन? So marketing को केसमा चाहिँ त्यो I worked with a few multinationals. I started my career with Gorkha Brewery. I was looking after brands like Tuborg, Carlsberg, launched a few brands. I was a part of the core team who launched Gorkha beer in Nepal. Right, that's awesome. Jolly Shandy थियो, which again did not do so well in the market, but I was there. Invinio wines launch गर्यो. And त्यसपछि I was with Dabur for about a year. I was looking after the real juice portfolio primarily. अनि त्यसपछि चाहिँ मैले आफ्नो त्यही Allied Food मा म associate भएँ. तर apart from that, I also got an opportunity to do a complete corporate rebranding of the #1 life insurance company of Nepal, Nepal Life Insurance. Yeah. So that was a very nice experience. So त्यसपछि चाहिँ 2017 मा चाहिँ we decided, me and my partner, we decided that I think we should start something of our own in branding and marketing. भनेर किन भन्दाखेरि अब 10-15 वर्ष भइसकेको थियो, एन्ड एउटा मार्केटमा रिलेसनदेखि लिएर आफ्नो एक्सपिरियन्सदेखि लिएर लेट्स स्टार्ट समथिङ न्यू अफ आवर ओन भनेर चाहिँ Pycus Holdings भनेर स्टार्ट गरेको. सो इट्स almost 8 years now. Pycus has been in the market. Again, Pycus is, to tell a few words about Pycus, we are a little bit different from the regular ad agencies or digital marketing agencies. किन भन्दाखेरि we are a brand consulting firm. Not many brand consulting firms that you can see in the Nepalese market. And brand consulting is, how is it different from ad agencies or digital marketing? भन्दाखेरि चाहिँ we compensate the gap that is there in the market, for companies who actually do not have a dedicated marketing and branding team. So usually नेपालमा हेर्ने हो भने चाहिँ फाइनान्शियल सेक्टरमा त्यो ग्याप देखिन्छ, स्टार्टअप्समा त्यो ग्याप देखिन्छ, किनभने उनीहरूले अफोर्ड गर्न सक्दैन होला, हैन? सो त्यो एंगलबाट चाहिँ वी फिल इन दैट ग्याप, अनि हामीले चाहिँ स्ट्र्याटेजिक लेभलमा काम गर्ने हो. एन्ड दैट इज वेयर माई इन्ट्रेस्ट लाइज, एन्ड दैट इज वेयर आई एम एक्चुअली enjoying the journey with Pycus. Right. So of course you've had a very interesting journey, from working in corporates to starting up your own business. So यसमा चाहिँ, like, do you really remember the particular instance जहाँ चाहिँ it hit you, like, I gotta do this, something on my own भनेर? I don't know how the market will take it, positively, negatively, आफ्नो ठाउँमा छ. I'll give you an instance है. मैले फर्स्ट डे गोर्खा ब्रुरीमा जोइन गर्दाखेरि एउटा फर्म भर्नु पर्थ्यो कि हामीले, अनि त्यो फर्ममा चाहिँ लेखेको हुन्थ्यो बेसिक हुन्छ नि कुराहरू, के कसो छ, लाइक व्हाट डु यु वान्ट टु डु इन फ्युचर, दिस एन्ड द्याट. अनि आई स्टिल रिमेम्बर where do you see yourself 10 years from now भन्दाखेरि चाहिँ I see myself as an entrepreneur भनेर मैले लेखिदिएको थिएँ जब कि I just joined a company. And I was called in by the MD त्यो कम्पनीको. अनि MDले चाहिँ के भन्यो मलाई सोध्यो भन्दाखेरि if you want to be an entrepreneur after 10 years, why should I have you भनेर सोध्यो कि. And in a way I thought it's a very conservative thought. 10 years is a very long time, हैन? I expect my employees to be an entrepreneur after 10 years. मलाई अहिले आजको दिनमा लाग्छ कि, or 5 years, हैन? अनि त्यो भन्दाखेरि my simple answer was, if I stay with your company for 10 years, I'll be an asset. I'll make sure that I'll be an asset.
हैन though I left that company in 4 years because I was too bored maybe हैन तर 10 years बस्यो भने I'll make sure that I'm an asset for the company and you will make millions of rupees with the labor or the expertise that people like us will put in. So you don't have to be scared if I become an entrepreneur after 10 years. So entrepreneurship चाहिँ पहिलेदेखि माइन्डमा थियो यही गर्छु त्यही गर्छु भन्ने चाहिँ खासै थिएन ब्रान्डमा काम गर्दै गयो ब्रान्डमा एक्सपर्टिज अलिकति बढ्दै गयो ब्रान्ड झन्झन इन्ट्रेस्टिङ लाग्दै गयो अनि त्यो हुँदै गएपछि मार्केटमा ग्याप पनि देख्दै गयो कि and I had this thing about like 15 years back in my mind but I was too scared that time किन भन्दाखेरि त्यति बेला 15 years 20 years 15 years भनौँ न 15 years अगाडि ब्रान्ड कन्सल्टेन्सी खोल्छु भनेर सोच्दाखेरि the market was too conservative for a brand consulting firm हैन अहिले आएर चाहिँ people I think I'm happy that like the market is actually slowly appreciating the importance of brand management brand strategy हैन अनि त्यो भएपछि हामी जस्तोकोमा आउँछ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि I saw the gap and I thought like maybe this is the right time भनेर चाहिँ त्यसरी गएको हो अब आफुलाई टु बी भेरी फ्र्याङ्क आफुलाई अरू केही आउँदैन I just know like branding and marketing and you know marketing the aspects so I thought why not explore it भनेर So you're a core marketing guy. I'm a core hardcore marketing guy. Right. So हजुरले ब्रान्डिङको कुरा गर्नुभयो हैन हाम्रो नेपाली मार्केटमा चाहिँ ब्रान्डिङको लागि स्पेशली भर्खर नै भन्नुभयो भर्खर मात्र यसको लागि अलिकति एप्रिसिएसन आउन थालेको छ सो यु एज अ ब्रान्ड स्ट्र्याटेजिस्ट इफ यु वर टु डिफाइन ब्रान्डिङ आफ्नो पर्सनल language how would you define branding to companies that aren't already doing it? I have told this thing in many forums and I stick to it. One thing that people have to understand when they use the word brand is what does brand stand for or what does brand compensate for? Now we know marketing whenever we try to sell something there has to be a problem. Unless until there is a problem, you will not be able to sell the solution. Okay, so just imagine if everybody becomes, for example, a hypothetical situation, everybody becomes very spiritual, and they go to Mount Kailash and they say मलाई केही पनि चाहिँदैन सब माया है भनेर चाहिँ उनीहरु कैलाशतिर लाग्यो भने एउटा कमण्डल र एउटा लंगोट लगाएर उनीहरु कैलाशतिर गयो भने what and to whom will we sell? हैन so because that does not happen there are human beings and we are dealing with human beings have needs human beings are greedy human beings are jealous हैन so यो certain negative aspects हरुले गर्दाखेरि पनि मार्केट काम गरिरहेको हो कि मार्केटिङ so branding को कुरा गर्दाखेरि किन आउँछ brand why does it become necessary भन्दाखेरि yes general case मा कुरा गर्दाखेरि we need brand to separate and we need brands to distinguish ourselves from our competitors this and that but if you really go one step further or two step further brand is actually there to compensate for the risk that customers have in their mind. So whenever we try to buy a brand, we are actually avoiding the risk. To differentiation to risk, avoid, I can solve your problem by minimizing your risk. That is where the brand, brand thing comes. So त्यसलाई कसरी effective बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ is the strategy. That's a wonderful way to look at it. Which again, like I said, it's slowly coming up, slowly आउँदैछ, हैन? तर otherwise, people have been neglecting this aspect of brand. Right. So they think brand name is a logo, brand is a good name, brand is a good color, हुन्छ नि, promotions, advertisements. No, until and unless you are supposed to minimize the risk of the consumers, give a proper solution for their problems, functionally and emotionally, the brand is not going to work. So is it really important for a brand to have this storytelling aspect to them? Very much. Very much. किन भन्दाखेरि अब storytelling, see again, human nature human nature, we get bored. Exactly. So, you and I could go and, record ourselves and tell that, okay, this is a mobile phone, this mobile phone has this features, you can call, the camera is good, this and that. But that's very, very boring for the consumers. Right. And there are so many mobile phones. If only it was only this mobile phone, I could have done that, right? So, for example, salt trading ko noonle storytelling गर्नु परेको छैन क्या आज नेपालमा because they are the only one monopoly छ नि त तर मोबाइल फोन्सले स्टोरी टेल गर्नुपर्ने भएको छ कि हैन किन भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु पर्यो I want to communicate something and I want to communicate something very, very interestingly because I want my audience to watch. Okay, that's one aspect. Another important aspect is
You can't see storytelling. Anyone can do. There's a fantastic script writer. He can write a nice script. Storytelling गर्यो, video राम्रो बनायो, हैन? तर consumers are very wise के nowadays. Consumers are very aware. त्यो प्रडक्टको जुन अघिको मैले एसेन्स भने नि, ब्रान्डको एसेन्स, प्रब्लम सल्भिङ र रिस्क एभर्जनको जुन एसेन्स छ, प्रडक्ट युज गर्दाखेरि उनीहरूले फिल गरेन भने फेरि अगेन द्याट फेल्स कि. सो स्टोरी टेलिङ हेज टु बी बेस्ड अन अ लट अफ फन्डामेन्टल एस्पेक्ट्स अफ हाउ फङ्सनली, यु नो, हाउ इमोसनली, हाउ ट्रुथफुली एन्ड हाउ मोरली द्याट ब्रान्ड हेज बिन बिल्ट. सो आजको दिनमा प्रडक्ट राम्रो मात्रै भएर भएन कि. If you understand, or if the consumers come to know that this brand has been manufactured in very immoral ways, we may negate that brand or we may reject that brand. So यो सबै कुरा चाहिँ अब यो सबै कुरा चाहिँ स्टोरी टेलिङमा आउनु पर्यो, and that's why storytelling makes a lot of sense. Right. So अब हामीले स्टोरी टेलिङको कुरा गर्यो, ब्रान्डिङको कुरा गर्दा गर्दै, since you've been in this industry for so long, right, 2 decades is actually a pretty long time, हैन? So यो ड्युरेसनमा अब डिजिटल मार्केटिङ अहिले यस्तरी हजुरको यो हुन्छ नि, इट्स बिन लाइक ग्रोइङ लाइक फायर, इट्स बिन स्प्रेडिङ एभ्रिवेयर. सो एज कम्पेयर टु वेन यु स्टार्टेड र अहिलेको जुन हजुरको अब से यु हेभ पाइकस, राइट? सो पाइकसमा हुँदाखेरि यो डिफ्रेन्स चाहिँ के देख्नुहुन्छ जुन डिजिटल मार्केटिङले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटिङको ल्यान्डस्केपमा आएको छ, त्यो डिफ्रेन्स? इट्स म्यासिभ. इट्स अ प्याराडाइम सिफ्ट, होइन? सो मलाई सोध्ने हो भने चाहिँ हामीले जसरी जेनेरेसन छुट्याउँछ नि मान्छेहरूको, त्यसरी नै म चाहिँ मार्केटिङको जेनेरेसन चाहिँ आई डिभाइड इट इन्टु यु नो द एरा बिफोर डिजिटल मार्केटिङ एन्ड एरा आफ्टर डिजिटल मार्केटिङ. म चाहिँ त्यसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने त्यस्तो उयो प्याराडाइम सिफ्ट छ कि. अब लक्किली भन्ने कि कोइन्सिडेन्टली भन्ने, द इयर आई ग्रेजुएटेड 2005, द्याट वाज द इयर वेन अब फेसबुक, होइन, was starting to become very very popular. Okay, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो सोसियल मिडियाहरू थियो भर्खर भर्खर, यु नो, लाइक आई युज टु हेभ कलेजमा हुँदाखेरि ब्याचलर्स गर्दाखेरि batchmates.com, orkut.com, high5.com त्यस्तोहरू थियो. बट all of these social medias were wiped out by Facebook, and Facebook has been in the market for almost 20-25 years now, and they've sustained, भनौँ न. There's a lot of innovation going on, होइन? अहिले त मेटा प्लेटफर्म भनेपछि. सो त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि आई स्टिल रिमेम्बर त्यति बेला फेसबुक अकाउन्ट खोल्यो, एन्ड फर सम रिजन आई स अ लट अफ स्कोप इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफर्म. जब कि त्यति बेला फेसबुक अब वर्ल्ड वाइड आइरहेको थियो, तर मान्छेहरूको के थियो भने अर्कुट जस्तै हराउँछ या हाई5 जस्तो हराउँछ भन्ने थियो. तर उनीहरूको त्यो इनोभेसन हेर्दाखेरि आई स अ लट अफ स्कोप इन द्याट पर्टिकुलर एरिया के. अनि त्यति बेला आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज यु नो रिक्वेस्टिङ, or आई वाज इभन रेकमेन्डिङ माई बसेस टु ओपन अप अ पेज, एउटा ब्रान्डको पेज गरौँ न. आजकल यङ्स्टर्सहरू आइरहेछ, त्यति बेला यो पेड सेड एड चलाउने केही पनि थिएन, नथिङ वाज देयर, होइन? अनि विदिन 3 years or विदिन 4 years दिस ब्लू अप ड्रास्टिकली. तैपनि द नेप्लिज मार्केट वाज भेरी कन्जर्भेटिभ, अझै पनि फेसबुक मार्केटिङहरू गरेको थिएन त्यति बेलासम्म पनि, होइन? अब त्यो हेर्ने हो भने अहिले ड्रास्टिक चेन्ज जुन प्याराडाइम सिफ्ट आएको छ नि, इट्स लाइक कम्प्लिटली 180 डिग्रिजको सिफ्ट भएको छ कि, होइन? पहिला नर्थमा गइरहेछ, अहिले साउथतिर छ कि. अब लट्स अफ थिङ्स, द वे थिङ्स आर बिङ मार्केटेड, द काइन्ड अफ कन्टेन्ट द्याट वी आर मेकिङ. अब एक जमानामा कस्तो थियो भन्दाखेरि एउटा एड एजेन्सीले एउटा एड बनायो, लेट्स से दे मेक अ टिभिसी एन्ड दे विल रिलिज द्याट टिभिसी इन टेलिभिजन, होइन? कान्तिपुरमा आइरहेछ, नन टिभीमा आइरहेछ, इमेजमा आइरहेछ, होइन? त्यो रिलिज गर्यो, यो डिजिटल प्लेटफर्म कहीँ पनि जान्थेन, एन्ड एजेन्सीले पनि त्यो टिभी रिलिज गरेको कमिसनमा उनीहरूको मेजर अर्निङ भनेको त्यहाँ हुन्थ्यो. एन्ड यु जस्ट मेक 1 टिभिसी इन अ इयर. इफ यु मेक 2 टिभिसी द्याट वाज लाइक मोर देन इनफ, हुन्छ नि? खतरै हो क्या त्यो. खतरा कम्पनी वर्षमा 2टा टिभिसी बनाउँछ, 15 लाख खर्च गरेर भन्थ्यो कि. अहिले आएर हेर्ने हो भने त्यस्तो कन्टेन्ट एभ्री डे बनिरहेको छ कि, एभ्री डे, होइन? सर्ट कन्टेन्ट्स, होइन? सर्ट रिल्स, क्रिएटिभ कन्टेन्ट, होइन? क्रिएटिभ एट डिफ्रेन्ट लेभल्स, ट्रेन्ड्सहरू फलो गरिरहेको छ. एउटै मान्छेलाई हामीले फलो गर्नु पर्दैन, ब्रान्ड एम्बेसेडर भनेर मेबी लिनु पर्दैन होला आजको दिनमा, होइन? रेगुलर अन अ डेली बेसिस पनि कन्टेन्टहरू त्यो डेभलप भइरहेछ. सो त्यो भइसकेपछि अहिले के भयो भन्दाखेरि द लेभल अफ क्रिएटिभिटी अर द निड अफ क्रिएटिभिटी हेज गन अगेन मच अप. पहिला के थियो, वर्षभरिमा एउटा टिभिसीको लागि एउटा स्क्रिप्ट सोचे पुग्यो कि, एन्ड द्याट्स द स्टोरी आई टेल द होल इयर लङ.
हुन्छ नि यहाँसम्म कि द पिपल एक्चुअली बिकम टायर्ड अफ द्याट सेम स्टोरी अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन आज when I open up like a TikTok or I open up reels हुन्छ नि I get new content for the same brand in very different interesting manners. So that shift has been there. So आजको दिनमा हेर्ने हो भने traditional media is almost zero. जसमा पनि if you really look into some forms of traditional media like paper, newspaper, it's dead. It's absolutely dead. किन भन्दाखेरि न्युजपेपर्सको आजको दिनमा फङ्सनालिटी हराएर गयो. I don't need to wait till tomorrow morning to get a piece of news. हुन्छ नि मलाई अपडेट आइसक्या हुन्छ. टेलिभिजन स्टिल मेक्स अ लिटल बिट अफ सेन्स रुरल एरियाजमा अझै पनि हेर्छ होइन. बट अगेन द च्यालेन्ज इज यु आर कम्पिटिङ अ टेलिभिजन प्रोग्राम इज कम्पिटिङ विथ सम क्यान्डिड भिडियो अन टिकटक के. नाउ एज अ कन्ज्युमर मलाई केले बढी रमाइलो दिन्छ त मलाई केले बढी एन्टरटेन बनाइन्छ त भन्दाखेरि टिकटक स्क्रोलिङ थ्रु टिकटक फर आवर्स इज मोर एन्टरटेनिङ क्या आजको दिनमा. 10-15 सेकेन्ड्सको क्यान्डिड होइन एकदम सरप्राइजिङ कन्टेन्ट भेराइटी अफ कन्टेन्ट. टिभीमा हिजो प्रोग्राम आई युज टु वेट फर अ विक वेट फर द सेम प्रोग्राम हुन्छ नि एन्ड आई काइन्ड अफ लाइक क्यान प्रेडिक्ट वाट इज गोइङ टु ह्यापन होइन सेम क्यारेक्टर्स त्योबाट हट्यो कि. तर पनि अलिअलि छ लाइक आई सेड नो. अब तर टिभीको च्यालेन्ज के भन्दाखेरि हाउ डु आई मेक माइ सेल्फ मोर एन्टरटेनिङ. टेलिभिजन इज अल अबाउट एन्टरटेनिङ होइन. रेडियो इज अबाउट एन्टरटेनिङ. रेडियो मैले किन सुन्ने भन्दाखेरि टुडे आई डोन्ट लिसन टु रेडियो फर न्युज कि. टुडे आई लिसन टु रेडियो बिकज आई वान्ट टु लिसन टु सम म्युजिक वाइल ड्राइभिङ. होइन आई स्टिल रिमेम्बर अ टाइम वेन एफएम जस्ट स्टार्टेड होइन. हिट्स एफएम वाज भेरी भेरी पपुलर होइन. मेरो ड्याडहरू बिहान उठेपछि बाथरुममा ब्रस गर्दाखेरि पनि न्युज चलिरहेको हुन्थ्यो कि ब्याकग्राउन्डमा या म्युजिक चलिरहेको हुन्थ्यो कि होइन. एभ्री अफिसमा त्यति बेला अफिसमा काम गर्दाखेरि अफिसमा सानसानो चाइनिज रेडियोजहरू राखिदिया हुन्थ्यो कि हामीलाई काम गर एन्ड यु लिसन टु रेडियो. द्याट्स द सिनेरियो हेज कम. आज केटाहरू युट्युबको पडकास्ट चाहिँ मिनिमाइज गरेर यता डिजाइनिङ गरेर हुन्छ उता पडकास्ट सुनिरहेको हुन्छ कि. सो द्याट्स द काइन्ड अफ चेन्ज यु नो. एन्ड एज मार्केटर्स वी विल गो वेयर एभर द अडियन्स इज. सो वी लुक एट हाउ टु रिच द अडियन्स थ्रु मल्टिपल च्यानल्स. नाउ the thing is the types of channels have like literally mushroomed कि बर्स्टै भएको छ कि. कहाँ मैले अडियन्सलाई जहाँ पनि समात्न सक्छु क्या आज. आई क्यान ग्राब हिज हर अटेन्सन लाइक इन मल्टिपल प्लेसेस इन मल्टिपल वेज एन्ड द्याट्स वेयर द कम्पिटिसन इज टुडे. सो द्याट्स द काइन्ड अफ ड्रास्टिक चेन्ज इट हेज ह्यापन. राइट. सो भर्खरै हजुरले अब यु टक्ड अबाउट कन्ज्युमर अटेन्सन होइन. सो विथ राइज अफ सोसियल मिडिया डिजिटल मार्केटिङ अफ कोर्स अटेन्सन स्प्यान कम्पेरिटिभली एकदमै थोरै हुन गएको छ नि त हामीमा. सो डोन्ट यु थिङ्क द्याट पोजेस अ ग्रेट च्यालेन्ज फर मार्केटर्स टुडे? यस्तो छ. दिस इज अ भेरी क्लिसे टर्म द्याट इज लाइक द्याट इज गोइङ अराउन्ड. एटेन्सन स्प्यान घट्यो. यस 7 seconds, 3 seconds, अहिले आएर 2 seconds or 1 second होइन. But we should also understand, now let's go back to the storytelling aspect, right? Yesterday, I was not able to give a 3-minute long advertisement in television because the cost would go exorbitantly high. Because of social media or digital media, I can actually tell something in detail to the customers. Okay, the only challenge is how do I make that person watch my 3 minutes of advertisement or conversation or whatever it is, or half an hour ko podcast or 1 hour ko movie or whatever. हुन्छ नि. सो त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आई थिङ्क कम्प्लेन गर्ने मान्छे चाहिँ को भन्दाखेरि हु क्यान नट मेक अ क्रिएटिभ कन्टेन्ट एन्ड ग्राब द अटेन्सन अफ द कस्टमर्स एन्ड मेक हिम वाच फर 3 minutes कि. गर्न सकेन त्यही भएर उसको भिडियो हेर्दिएन अनि मेरो भिडियो हेर्दैन आजभोलि एकदम एटेन्सन स्प्यान कम भयो भनेर भन्ने मान्छे जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ. किन भन्दाखेरि मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ लङ फर्म कन्टेन्ट्स एक्चुअली पहिलाभन्दा आजको दिनमा लङ फर्म कन्टेन्ट्स आर बिकमिङ मोर पपुलर बिकज अफ डिजिटल मिडिया. podcasts are becoming more popular because of digital media. Now, if you look at the evolution of even a brand like TikTok, they started with 15 seconds. Today, you can upload up to 10 minutes. Otherwise, they wouldn't have done that. Right. If the attention span was going lower, they wouldn't have done that. You know, and त्यो जब उनीहरूले they started allowing customers to upload 10-minute videos, YouTube felt a threat. And you will understand that YouTube actually started shorts after, and
Meta actually started Reels after TikTok started becoming popular. So long form content चाहिँ आजको दिनमा झन् बढी popular हुँदैछ तर quality content. Right. That's a totally fresh way to look at it. It's a Your different way. perspective बाट हामीले भन्दा मैले चाहिँ अहिलेसम्म हेरेकै थिइनँ कि. सो हाम्रो डिजिटल मार्केटिङ हाम्रो यो टेन्सनदेखि लिएर धेरै कुराहरू गऱ्यौँ. सो यसमा चाहिँ मलाई एउटा हजुरले सोध्नु मन लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो से टिकटककै कुरा गरौँ होइन, जति पनि हाम्रो इमर्जिङ स्टार्टअप्सहरू छ, नयाँ बिजनेसेसहरू छ, उहाँहरूले बिजनेस रेजिस्टर गर्नु अगाडि टिकटकबाट सुरु गर्नुहुन्छ कि. सो हजुरको लागि चाहिँ यु एज अ मार्केटर विच पर्टिकुलर डिजिटल प्लेटफर्म डु यु थिङ्क इज लाइक the most useful for people who are looking to start their business digitally सुरुमा चाहिँ? यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि there is no particular answer for this. जसरी चाहिँ हामीले मार्केटिङ पढाउँदाखेरि IMC भनेर पढाउँछौँ नि हैन, integrated marketing communication. So why do we call it integrated? Because we are integrating different forms of communicating to the customers. Right. So direct sales भन्छ, direct marketing भन्छ, PR भन्छ, advertisements भन्छ हैन. यो सबै कुरालाई ल्याएर चाहिँ पहिला चाहिँ 5 वटा पिलर हुन्थ्यो. आजको दिनमा if you really look into IMC, if you look at the new books by new authors, they have added digital. Okay, digital medium. तर what you should understand is it is not a separate pillar. It is one pillar that is actually connected to all the 5 elements of IMC. So भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि if I am doing a public relations stunt or public relations activity, it is being done digitally. If I am doing direct selling, I am selling through WhatsApp. If I am doing direct marketing, again I am doing digitally. Okay, if I am advertising, I am advertising on digital platforms. So digital भनेको connect मात्रै गर्ने. So यही platform चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छैन. तर कुन चाहिँ for different sectors of business, different platforms may have different weightage. Okay, तर यो कम यो बढी भन्न सकिँदैन. जस्तै फर एक्जाम्पल हैन, टिकटक भनेको एकदम जेनरल पब्लिकको लागि हो हुन्छ नि. इट्स नट फर द सम पिपल कम एन्ड टेल मी दैट इट्स नट फर सोसियो इकोनोमिक क्लास ए सोफिस्टिकेटेड मान्छेको लागि होइन कि. बट इफ यु रियली लुक इन्टु इट, त्यही सोसियल मिडियामा मात्र 15 करोड भनेर 15 करोडको घर बिकिरहेको छ कि हैन. इफ समवन हु कुड अफोर्ड अ हाउस वर्थ 15 करोड टिकटकमा नभएको भए द्याट कन्टेन्ट वुड नट ह्याभ गन भाइरल. Or that agent would not be able to sell houses. So people are on TikTok. आजको दिनमा हेर्ने हो भने I get all my political, social, cultural, art related, education related information from TikTok. Right. The algorithm. What you start seeing will follow you. हैन, cringe content पनि छ, useless content पनि छ हैन. तर how do you filter that भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ त्यो. तर आजको दिनमा you cannot be biased and say that no, TikTok is only for normal FMCG and cheap products and this. No, TikTok is very very knowledgeable. Right. TikTok is very very informative. हैन. So त्यो एंगलबाट हेर्ने हो भने all the platforms have their own importance. It's just about how you use it. अब जस्तै LinkedIn has emerged as a very important platform. But LinkedIn मा अब हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि don't try to sell in LinkedIn. Okay? Don't try to give a buy to get one offer on LinkedIn. Okay, whatever you put on LinkedIn should actually help your buy to get one offer that you are promoting in other platforms. So it's about the nature of the platform. It's about the kind of audience that they are in the platform. तर यो प्लेटफर्म चाहिन्छ त्यो प्लेटफर्म चाहिँदैन भन्नु मिल्दैन. एउटा अब लेट्स से एउटा एकदम एउटा basic example लिऊ न. Let's say there's a tea shop owner. Okay, the tea shop owner does good. The tea shop owner starts opening up small stalls and open up chain somewhere around. It's a very basic tea stall, हैन, एउटा पानीपुरी stall जस्तै. Now उसलाई LinkedIn काम लाग्दैन नभन्नु भन्छु के म चाहिँ. त्यहाँनिर गएर चाहिँ don't try to sell your tea के, but you sell yourself. Tell your story about how you grew from one tea shop to maybe 5 tea shops around Kathmandu Valley. हैन. So LinkedIn मा कन्टेन्ट अर्कै छ. तर LinkedIn will भोलि गएर LinkedIn मा एकजना भेन्चर क्यापिटलिस्ट ल्याएर ल I'll brand your tea brand. I think you make fantastic tea. You've got the knowledge. You've been expanding. You've got a certain level of business sense. Let's partner and let's open up and let's
मेक दिस अ बिग चेन भनेर भन्ला कि Right. You get my point? तर त्यहाँनिर चाहिँ मेरो टी सप यस्तो छ यहाँ आएर चिया खाइदिनु भन्यो भने त्यहाँ आएर फर्गेट इट भनेर भन्ला क्या हामीले तर यु टेल द स्टोरी आई एम इन्ट्रेस्टेड इन द स्टोरी आई वुड लाइक टु मिट द्याट गाई सो यहाँनिर पर्सनल ब्रान्डिङ भइरहेछ भने उता उसको प्रडक्टको ब्रान्डिङ भइरहेछ नि सो दिज आर डिफ्रेन्ट वेज सो आई विल नट से that any of the platforms are not useful for any kind of business. All platforms are useful. It's just about the type of content, the intensity of how much you use a particular platform. त्यस्तो छ. Right. So हरेक हाम्रो social media platforms को आफ्नो significance छ हैन. So recently मैले एउटा I think I came across a news के जहाँ चाहिँ के भनिन्थ्यो भने YouTube को चाहिँ comparative to past years अनइन्स्टल गर्ने टेन्डेन्सिजहरू चाहिँ एकदम धेरै छ अरे कि कन्ज्युमर्सहरूको जति पनि युट्युब इन्स्टल गर्नुभएको थियो धेरैजनाले इन थाउजन्ड्स हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ नम्बरमा चाहिँ हजुरको युट्युबको अनइन्स्टलेसन्स बढेको छ भनेर भनिन्थ्यो अनि धेरैजनाको चाहिँ यसमा के पर्सपेक्टिभ थियो भन्दाखेरि यस्तो एड्स छ अनस्किपेबल एड्स होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि हो भनेर भनिन्थ्यो सो वाट डु यु थिङ्क लाइक हाम्रो एड मार्केट यतिको सेचुरेट भइरहेको छ कि पिपलहरूले चाहिँ अब डिजिटल एड हेर्नै चाहनु छोडिसक्यो कि वाट डु यु थिङ्क यसमा अलिकति कस्तो भन्ने डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ्स आएको छ अब सम पिपल इभन से द्याट गुगल इज बिकमिङ टु ग्रिडी हुन्छ नि टु मेनी एड्स होइन दे डोन्ट निड टु एड सो मेनी एड्स इन दि कन्टेन्ट भन्ने कुरा पनि आएको छ अब अर्को पर्सपेक्टिभ के भन्दाखेरि मेबी गुगल वान्ट्स टु पुश द प्रिमियम भर्जन अफ युट्युब धेरै जस्तो होइन एड्स बढी दिएर अनि त्यसपछि चाहिँ आई एम इरिटेटेड सो आई विल गो फर प्रिमियम बनाउने पनि छ तर again, if you ask me, I'm still in a dilemma whether I would actually use YouTube Premium by paying, or I would stick with YouTube watching the ads. Okay, there's a certain level of ad fatigue or irritation त भइसकेको छ कि तर आजको दिनमा चाहिँ मैले YouTube नै चाहिन्छ मलाई होइन म जतिवटा एड देखाए पनि YouTube हेर्छु भनेर किन नहोला भन्दाखेरि बिकज देयर आर अदर प्लेटफर्म्स अराइजिङ कि यहाँनिर चाहिँ अब we've seen so many brands, so many companies, fall because of their ego, because of their short-sightedness, because of their myopic vision, because of arrogance. अब यो केसमा कुरा गर्ने भने Nokia is one of the best examples that we can give. Smartphones, they never thought or they never expected or even they had the rumor हुन्छ नि they knew that okay Apple is developing something भनेर nobody is going to topple us off भन्ने खालको त्यो एरोगेन्सले गर्दा सो त्यो हुन सक्छ भन्छु कि म चाहिँ किनभने युट्युब त अब एभ्रीबडी नोज व्हाट इट्स जस्ट अ भिडियो अपलोडिङ प्लेटफर्म न हो हैन मैले भने नि अघि टिकटक जस्तो आएर च्यालेन्ज गर्न थालिसक्यो हैन लङ फर्ममा पनि हैन 10 मिनेट्स भोलि गएर टिकटकले हाफ एन आवर भन्दियो भने सक्यो नि हैन I'll rather watch a video on TikTok half an hour मा हैन भन्ने खालको हिसाबले सो त्यो एस्पेक्ट चाहिँ छ अब I cannot like vouch for Google or I cannot vouch for their understanding of the whole world को उयो हैन तर भन्दा पनि आजको दिनमा त्यो YouTube हराइ नै हाल्ने खालके भन्ने चाहिँ छैन त्यस्तो त त्यस्तो लेभलमा चाहिँ छैन YouTube is still making money for example if you look into the segment of music को लागि अझै पनि YouTube is very important हैन म्युजिक टिकटकमा अझै पनि लन्च भएको छैन कि कसैले पनि लन्च गरेको छैन बट इफ यु लुक एट अ म्युजिक आर्टिस्ट he or she is still launching his music video on YouTube है इभन इन्टरनेसनल आर्टिस्ट हैन जस्तै अब अहिले यो त्यो कोरियन र त्यो ब्रुनो मार्सको गीत पपुलर भयो नि एपीटी भन्ने हैन सो अलमोस्ट 500 million views on YouTube the virality was actually more on TikTok okay but the whole length views is more on YouTube if you're working and if you want to listen to that song maybe you'll go to YouTube and play it and you'll listen to it okay TikTok ma as a short huncha ni 15-20 seconds ko you make a dance video you make some normal video त्यहाँ TikTok ma viral चाहिँ भयो तर त्यो भिडियो को लागि authenticated way मा चाहिँ popular हुनु भनेको अझै पनि YouTube नै छ के so we cannot immediately say that YouTube is going to die down or something like that it's very difficult तर एउटा कुरा चाहिँ टेक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ overnight I will not deny the fact that overnight this thing can happen a platform can literally go dead overnight I'm like when I say overnight it could mean literally overnight so we have seen platforms die down
होइन याहू जस्तो प्लेटफर्म होइन हिजो जस्तो अब इन्डियामा हुँदाखेरि हामी वी युज टु युज रिडिफ होइन रिडिफ मेल वी ओपन आवर फर्स्ट इमेल अन रिडिफ मेल आज रिडिफ भन्ने कहाँ हो आई डाउट इफ आई हेभ चेक्ड yahoo.com ever for the past I don't know so many years होइन सो त्यसरी चाहिँ हुनसक्छ अब त्यो उनीहरूको आफ्नो एउटा प्रिमोनिसनको हिसाबले उनीहरूले मार्केटलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो एडाप्टेबिलिटी छ जस्तै टिकटक पपुलर हुन थाल्ने बित्तिकै उनीहरूले सर्ट्स निकाल्यो होइन सर्ट्स इज भेरी पपुलर अहिले होइन सो त्यसरी त्यो एडाप्टेबिलिटी चाहिँ छ आई थिङ्क दे अन्डरस्ट्यान्ड द्याट एस्पेक्ट सो डिजिटल मार्केटिङको धेरै कुरा गऱ्यौँ होइन आई थिङ्क वी सुड शिफ्ट अलिकति मोर टुवर्ड्स योर पर्सनल एक्सपिरियन्सेस पनि अब चाहिँ सो हजुरले अहिलेसम्म गर्नुभएको क्याम्पेन्सहरूमा होइन जति पनि गर्नुभएको छ त्यसमध्ये चाहिँ वान अफ द मोस्ट सक्सेसफुल वान्स हजुरले एकदम याद आउने अथवा ओ यो चाहिँ मैले खतरै गरेको थिएँ टिमसँग भन्ने कुनै छ कि पाइकसबाट कि पाइकसभन्दा पहिलाको क्याम्पेन्सहरू थ्रु आउट यर प्रोफेसनल लाइफ एक्चुअली अगेन आई क्यान नट say just a single line. I'll name a few. I'll name a few. Right. Let's say Gorkha Breedमा हुँदाखेरि चाहिँ did a lot of things हैन. I was looking after brands like again like मैले भने Tubog भन्यो हैन. एउटा सिग्निफिकेन्ट चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि though you don't find that product that has been one of the biggest learnings for me. Tubog big brand, Carlsberg big brand हैन. धेरैवटा कामहरू गर्यो. तर Jolly को launch and the journey, my journey with the brand Jolly has been was an amazing experience. And why was it an experience even though the brand failed and bombed in the market so badly? भन्दाखेरि चाहिँ it was a huge learning के अब त्यहाँनिर कुराहरू आउँछ अब कम्पनीको आफ्नो थट्सदेखि लिएर होइन हाम्रो ब्रान्डमा काम गर्ने मान्छेको थट्सदेखि लिएर त्यो कन्फ्लिक्टिङ थट्सहरू पनि थियो कि कम्पनीको के भन्छ ओनरको अर्कै थट थियो होला हाम्रो अर्कै थट थियो होला होइन सो त्यस्तो कुराहरू आउँछ तर जली वाज अमेजिङ किनभने इट वाज नट ओन्ली अ प्रडक्ट लन्च अर इट वाज नट ओन्ली अ ब्रान्ड लन्च इट वाज अ लन्च अफ अ प्रडक्ट क्याटेगोरी कि अनि त्यसले चाहिँ आई स्टिल डिस्कस दिस ड्युरिङ माई क्लासेस इट्स एक्चुली अ कम्प्रिहेन्सिभ केस स्टडी प्राइसिङको इस्युदेखि लिएर प्रडक्टको लाइक कल्चरको इस्युदेखि लिएर being ahead of time देखिको इस्युदेखि लिएर होइन spending massive I think त्यति बेला it was the most expensive campaign in Nepal त्यति बेला we actually hired a director from Bollywood र TVC बनाउनको लागि होइन त्यसरी गरेर त्यो एउटा के प्रुभ भयो भन्दाखेरि खालि हल्ला गरेरै एडभर्टिजमेन्ट मैले अघि भने नि एड गरेर हल्ला गरेर हुन्छ नि खतरा कन्टेन्ट बनाएर मात्रै प्रडक्ट चल्ने होइन कि देयर वर सो मेनी इस्युज डिस्ट्रिब्युसनको इस्युज थियो होला पर्सेप्सनको इस्यु थियो होला होइन नेपालको कल्चरको इस्यु थियो होला सो अल सबै कुरामा इस्युज भएकोले गर्दाखेरि अल्टिमेटली द ब्रान्ड फेल्ड सो द्याट वाज वान अफ द द्याट आई रियली वर्क हार्ड इन लन्चिङ द्याट ब्रान्ड कि सो इट्स भेरी डियर टु माई हार्ट एउटा त्यो भयो अर्को भनेको चाहिँ हजुरले जलीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेबी हाम्रो अडियन्सले अलिकति वाट एक्ज्याक्टली वाज जली भनेर चाहिँ जली चाहिँ इट्स अ भेरी इट्स कार्ल्सबर्गकै प्रपर्टी हो एज अ ब्रान्ड दिस ब्रान्ड आई थिङ्क इट्स स्टिल अभाइलेबल इन countries like Hong Kong, very popular, एकदम popular, different varieties मा आउँछ like strawberry, I don't know, mango, pineapple, सबै flavors मा आउँछ. It's a, हामीले चाहिँ beverage industry मा चाहिँ we call it RTD भन्छ के ready to drink. So India मा जस्तै breezer छ नि, if you've heard about breezer, हैन breezer जस्तै हो. The only difference was this was only 1% alcohol. Okay, the shandy part. अनि त्यो स्यान्डीलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि अब सरोगेट एडभर्टिजमेन्टहरू गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ एउटा लेमोनेड पनि लन्च गरेको थियौँ लेमोनेड भनेको चाहिँ अब स्प्राइट जस्तै नन एल्कोहलिक सो देयर वाज जली स्यान्डी एन्ड देयर वाज जली लेमोनेड टिभीतिर चाहिँ जली लेमोनेडको मात्रै एड दिन पाउने स्यान्डीको एड दिन नपाउने तर मेन एउटा कुरा चाहिँ मैले रियलाइज गरेको के भन्दाखेरि जस्ट लाइक यु सेड द नेप्लिज कन्ज्युमर्स डिड नट अन्डरस्ट्यान्ड वाट स्यान्डी वाज कि होइन 1% एल्कोहल किन खाने र हैन अलिकति किक चाहिन्छ भने म बरु बियर रक्सी नै खान्छु हैन किक चाहिँदैन भने म सफ्ट ड्रिङ्क खान्छु भन्ने खालके भयो कि सो कहाँको भयो त्यो प्रडक्ट सो इट्स लाइक आई सेड इट्स अ कम्प्रिहेन्सिभ लङ केस स्टडी देयर आर लट्स अफ निटिग्रिटिज इन द्याट द रिजन वाइ इट फेल्ड बट इट ह्याड बिकम सो पपुलर फर अ सर्ट पिरियड अफ टाइम अबाउट one and a half years को लागि यस्तो पपुलर भएको थियो जली हुन्छ नि एभ्री टिनेजर वुड बी सिन विथ अ बटल अफ जली कि त्यस्तो डरलाग्दो पपुलर बट it became a fad and it again जसरी राइज भएको थियो त्यसरी नै टपल डाउन पनि भयो क्या सो विदिन 2.5 years it rose to a very high level of fame and it
was completely out of the market also within 2 years. So that's a very short period of time. Like spent crores of rupees. Right, right. त्यो थियो एउटा. अर्को very dear to my heart is I was looking after Carlsberg and नेपालमा चाहिँ अब त्यति बेला मै नै थिएँ ब्रान्ड म्यानेजर. सो मैले नै भनौँ न हैन, म र मेरो बस, डेफिनेटली बस त भइहाल्छ. आई लन्च द क्याम्पेन हुन्छ नि, ट्रिप टु लिभरपुल भनेर सुरु गरेको थियौँ कि. सो वी वर एबल टु सेन्ड समवन फ्रम नेपाल टु लिभरपुल टु वाच अ गेम इन एन्फिल्ड हैन. एन्ड दिस गाई अहिले इज अ सिओ इन वान अफ द नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीज, भेरी इस्टाब्लिस्ड पर्सन हैन, लिभरपुल फ्यान. उसले यहाँबाट गएर त्यहाँ लिभरपुल गयो, एन्फिल्डमा गेम हेऱ्यो, एकदम भिआइपी ट्रिटमेन्ट हैन. एन्ड I still remember the score also. Okay, it was Liverpool versus Tottenham. Liverpool won 3-0, होइन. And he got the chance to give man of the match, Carlsberg man of the match to Steven Gerrard. अब त्यो एउटा नेपालीको लागि it's like only the football fans will understand how big a dream that is, होइन. So what year was this exactly? This was 2005 भनेपछि 2006-07 तिर हो क्या, 2006 कि 2007 त्यति बेलाको. जेरार्ड वाज इन हिज पिक, करियरको पिकमा थियो होइन. सो त्यो लेभलको क्याम्पेन त्यो चाहिँ एकदम मलाई त्यो अगेन हुन्छ नि यहाँबाट ऊ मात्रै होइन, ऊ पछि पनि आई थिङ्क 2-3 जनालाई हामीले पठायौँ. वी कुड इभन सेन्ड अ पर्सन टु युरोको, आई थिङ्क 2008 को युरोमा हो के अरे, 2008 को युरोमा हामीले पठाएको थियौँ होइन. सो यस्तो यस्तो यो एउटा क्याम्पेन भयो. अब यो डाबरसँग काम गर्दाखेरि पनि जुसको आई थिङ्क अहिले हेर्ने हो भने क्याम्पेन्समा कुनै क्याम्पेनमा गाडी जित्नु भनेको ठुलो कुरो भएन कि. बट इफ आई एम नट रङ, द्याट वाज द इयर 2010 when we gave away a car, Kia Picanto, for the first time in Nepal. So score the real goal भनेर त्यो वर्ल्ड कपको एउटा क्याम्पेन चलाएको थियो. अनि त्यति बेला चाहिँ एक महिनाको फुल फ्लेजेड क्याम्पेन एन्ड समवन यु नो एक्चुअली वन अ कार होइन. अब त्यति बेला वर्थ 20-25 लाख रुपिज अर वाटेभर होइन. सो त्यो क्याम्पेनहरू चाहिँ थियो. अब गर्न त मिस नेपाल पनि गर्यो, 3टा आई थिङ्क 2-3टा मिस नेपालहरू अर्गनाइज गर्यो होइन. बट दिज क्याम्पेन्स आर भेरी अमेजिङ. अब नेपाल लाइफको केस कुरा गर्दाखेरि त त्यो होल रिब्रान्डिङ वाज एन अमेजिङ प्रोजेक्ट. किन भन्दाखेरि 12-13 वर्षसम्म एस्टाब्लिस भएर नम्बर 1 भइसकेको ब्रान्डलाई रिब्रान्ड गरेर कन्ज्युमर्सलाई चिनाएर होइन, त्यो एस्पेक्ट वाज यु नो, एन्ड कम्प्लिटली चेन्ज द माइन्डसेट अफ द पिपल, मेक देम फर्गेट अबाउट हाउ दे ह्याड अ पर्सेप्सन अबाउट द ब्रान्ड बिफोर एन्ड कम्प्लिटली गिभ देम अ न्यू पर्सेप्सन अबाउट द ब्रान्ड विच कन्टिन्युड हुन्छ नि. त्यो सबै कुराहरू चाहिँ भेरी 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 डियर टु मी त्यो क्याम्पेन्सहरू. अब पाइकोसँग गर्दाखेरि चाहिँ अब अभियसली यो त सबै क्लाइन्टको काम हो. अगेन मेनी अब जस्तै सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स, अहिले सानिमा रिलायन्स भएको छ. द्याट वाज द फर्स्ट क्लाइन्ट आई गेस हाम्रो लागि होइन. सरी, द्याट वाज द सेकेन्ड क्लाइन्ट. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ वी वर वर्किङ विथ कृति क्यापिटल. उनीहरूको पनि कर्पोरेट रिब्रान्डिङ, कम्प्लिटली कर्पोरेट रिब्रान्डिङ गऱ्यो. पछि टेक ओभर भएर अहिले चाहिँ इट्स माछापुच्छ्रे क्यापिटल होइन, त्यो गऱ्यो. सानिमा लाइफको फ्रम द भेरी डे अफ इन्सेप्सन वी वर वर्किङ विथ सानिमा लाइफ. अनि त्यसपछि मर्जर पछि अब वी आर नो मोर द एजेन्सी, बट वी वर्क विथ देम फर 7 years. वी वर द ब्रान्ड कस्टोडियन्स अफ सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स फर 7 years होइन. सो त्यो कुराहरू पर्ल राइसको हामीले क्याम्पेन लन्च गऱ्यौँ. भेरी डिफ्रेन्ट क्याम्पेन विथ स्वस्तिमा खड्का होइन. देयर इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी. वेन आई फर्स्ट अप्रोच स्वस्तिमा, सी सेड नो. अनि किन नो स्वस्तिमा भन्दाखेरि चाहिँ चामलको एड भनेको त्यस्तै त हो नि, बुहारीले खाना पकाउँछ, सासू ससुरा टेबलमा बसेको हुन्छ, सर्भ गर्छ. इट्स अ भेरी सेक्सेस्ट अर इट्स अ भेरी बायस्ड अर इट्स अ भेरी पेट्रियार्कल एड मात्रै हुन्छ, दाइ नगरौँ भनेर भन्यो कि. अनि एन्ड द्याट्स एक्ज्याक्टली वाट आई डिड नट वान्ट कि. एन्ड आई सेड आई विल सेन्ड यु द स्क्रिप्ट, गो थ्रु द स्क्रिप्ट, मन पऱ्यो भने गर, मन परेन पनि नगर, इट्स आई लिभ इट अप टु यु भनेर. अनि आई सेन्ड द स्क्रिप्ट एन्ड शी वाज भेरी ह्याप्पी एन्ड रिप्लाई, ल दाइ यो चाहिँ गर्नुपर्छ. बिकज वी स्टियर्ड अवे फ्रम द स्टिरियोटाइप एन्ड वी सेड खाना खेर न ल, एउटा चामलको ब्रान्डले आएर डोन्ट वेस्ट फुड भनेर भनिदियो कि. एन्ड द्याट वाज अ भेरी बिग, यो चाहिँ ठ्याक्कै कोभिडको टाइममा हो द फर्स्ट क्याम्पेन. अनि दिस वेन्ट भेरी भाइरल, हाइली अप्रिसिएटेड होइन. द ब्रान्ड अल्सो गट अ very good appreciation from the market. I think it must have definitely impacted the sales also. So your campaign or say 2-3 campaigns very very dear to me. Very interesting campaigns. Okay. So we've talked about a lot, I know. हाम्रो हजुरको corporate to entrepreneurial journey देखि लिएर ब्रान्डिङको कुरा देखि लिएर डिजिटल मार्केटिङ
कन्ज्युमर अटेन्सन स्प्यान होइन हजुरको पर्सनल स्टोरिजदेखि लिएर धेरै कुराहरू गऱ्यौँ सो टु ऱ्याप इट अल अफ हजुरलाई म एउटा लास्ट क्वेसन सोध्छु र त्यसपछि चाहिँ हामी अलिकति ऱ्यापिड फायर खालको अलिकति खेल्छौँ होइन सो लास्ट क्वेसन चाहिँ हजुरले से 20 इयर्स अगो सुरु गर्नुभयो आफ्नो जर्नी मार्केटिङमा सो इफ यु वर टु गिभ अ सजेसन टु द 20-year back Kashyap before you started your journey in marketing, any advice, what would it be? To me? Right, to yourself. One thing that I would like to say is I have no regrets about how I worked hard with, you know, Gorkha Brewery or Dabur or Nepal Life or whatever it is. Khali euta kura chahi ke bhandakheri I feel I should have started Pycus a little bit earlier. Right. Tyo chahi euta ho malai. Aru I think whatever I did I think went pretty perfectly well हैन मलाई अहिले आएर चाहिँ अलिकति तर अब त्यो कस्तो भन्दाखेरि you cannot say this is right and that is wrong तर अहिले हेर्दाखेरि maybe I started at the right time because maybe the market was too ahead of time maybe my thought was too ahead of the market जस्तो पनि लाग्छ तर अहिले आएर हेर्दाखेरि अलिकति रिस्क लिएर maybe I should have started you know त्यो जुन त्यो फर्ममा भर्दाखेरि 10 वर्षको टाइम लेखेको थिए नि 10 देखि 15 वर्षको 10 वर्षको टाइममा स्टार्ट गरेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ कुरा त्यति मात्रै हो अरु चाहिँ no other advices whatever you did I think you did fine that's amazing that's awesome so अब चाहिँ हामी एउटा सानो र्यापिड फायर राउन्ड जस्तो खेल्छौँ हैन I'll be asking you a few questions it's just a word or two मा रिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ so I know that you're a very big movie person right yeah okay so if brands were superheroes who would be Batman Matrix If brands were superheroes or movies were superheroes. If brands were superheroes, who would be Batman? Who would be Batman? What's a very black and dark Enfield, Royal Enfield. Ooh, nice. I like Royal it. Enfield. Okay. So next one. What would your slogan be if you were a brand? If I were a brand? Yeah. If I were a brand, what would be my slogan? Oh, that's a very, very difficult one. Be honest. Be honest. Be brutally honest. I like that. Another one. If Momo were a brand, what would its tagline be? हजुरको अनुसार. If Momo were a brand, what would its tagline be? Know what's inside me. Ooh, nice. When I was writing this question, I मेरो दिमागमा चाहिँ what would its tagline be? I was like, मेरो दिमागमा चाहिँ. So next one. I know that you really like gardening and you're a very environmentally conscious person. So if you were to sell gardening to a city dweller, कसरी सेल गर्नुहुन्थ्यो होला? City dweller को लागि चाहिँ it's मान्छेले clean air यता उता यहाँ वहाँ भन्छ हैन I would sell it as a very important tool for peace of mind. Peace of mind. किनभने मान्छेले अब यो राख्यो भने हावा क्लिन हुन्छ यहाँ हुन्छ त्यहाँ हुन्छ हैन आँखाको लागि राम्रो it's ultimately it's peace of mind and personal satisfaction. That's incredible. So अर्को भनेको चाहिँ best way to catch attention in a Nepali market, नेपाली बजारमा. नेपाली मार्केटमा find the cringiest influencer. Right. That's very, very sad, but that's the trend which I hate, but that's the trend. Right. Okay. So अर्को भनेको चाहिँ what's the Nepali dad joke of the marketing world? What's the Nepali dad joke of the marketing world? If you have any in mind. Nepali dad joke of the marketing world, हैन त? के भन्ने again this is also very, very I have to relate it with the dad joke part, है. Dad joke. Nepali marketing world को dad joke. If there's another, we can definitely skip to the next question. I think गाह्रै भयो त्यो सोच्न मलाई ठ्याक्कै. Yeah, okay. So I'll ask you a last one. How would you explain what you do to your 9-year-old son? Okay, my 9-year-old has been very inquisitive, very nosy भनौँ म चाहिँ हैन. अनि he is like always overhearing my conversations. अनि अहिले आएर चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब probably he is smart I don't know हैन अनि he has got a hold of what I do he understands अब अहिले आएर चाहिँ I've featured him in some advertisements and things also हैन so उसले त्यसले गर्दाखेरि त्यो बुझ्छ तर ultimately
एकदम सिम्पल वर्ड्समा बुझाउँदाखेरि चाहिँ आई टेल हिम आई हेल्प क्लाइन्ट्स टु सेल देयर प्रडक्ट्स, त्यति मात्रै हो सिम्पल केसमा। किनभने त्यो अरू सबै निटिग्रिटी चाहिँ उसले बुझ्छ काइन्ड अफ, तर अल्टिमेटली यु नो आई टेल हिम द्याट वाइ डु यु डु दिस भन्दाखेरि आई एम हेल्पिङ माई क्लाइन्ट टु सेल हिज प्रडक्ट, एज सिम्पल एज द्याट। Right, okay. So I think that sums it all up, I know. We've had a very, very insightful session. Thank you so much, sir, for your time. Thank you, Daxyata. I had a very wonderful time talking out about marketing, and I'm always enthusiastic about this. So thank you for giving me this time. Awesome. Thank you, sir. This was a pleasure. And I hope further पनि हामी यस्तै conversationsहरु चाहिँ नि यी स्टक्समा फेरि गर्न पाऊँ। Sure. अनि यी स्टक्समा अझै मभन्दा इन्ट्रेस्टिङ क्लाइन्ट्सहरू हामी फेरि क्लाइन्ट्स नै भन्नुहुन्छ, गेस्टहरू आउँछ भन्ने चाहिँ आई होप, बिकज आई हेभ बिन फलोइङ दिस सिरिज होइन, हेरिरहेको हुन्छु। So thank you so much for watching, everybody. We definitely had a very insightful session with Kashyap sir. र यस्तै खालको फ्युचर एपिसोड्सको लागि kindly subscribe our channel र लाइक र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। Thank you so much.